كشف الكتاب المستور ليخرج نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عدد الزهور نورا خالق كل نور والمبلغ الإكمام نعم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يقر عند وجه أمة فانسل لجنابها المسعود فمشاركة لها بهذا السماوات الممدود وعبر بطبق الله سيدة مريم وسيدة عاسية ومعهما من الخير العين ما قسم الله له من الشباب بالقسمة الوافية بعض الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانطلق شبه الكمال من النور النعمات وبرد الحامد المحمود مدعي لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي
محمد صلى الله عليه وسلم من بطن أمه بعد رافع طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رغم أن له شرفا على مجد وسماء. وكان وقت مولد سيد القومين من الشهور شهر بالأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مقطوع الشهرة فولد ذلك الشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قال لما ولدت أمينة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمه الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأدار له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قال ثم ألبسته وأدجعته فلم أنشأ عن غشيتي فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني. ثم عاودني الركب والمد والقشفة شعري عن يسري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزال الحديث مني على بال حتى ذكرته الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت سنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ولقد كتب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بكتاب من كتابته متون الأخلاق. كان صلى الله عليه وسلم حسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق صدقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بل الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له القسم ولفظ المنطق على المعنى الزاد. إجابه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم اليتيم والأرملة وله مع سنة أخلاق هيبة الكبير
الذي تطعد من فرائس أقوياء من البرية ومن نسبة بذات رد الطرق والمنازل وبأرض الجبين تطيبت المجالس والمهاجر صلى الله عليه وسلم جامع شفاء الكمالية والمنفرد بخلقه وخلق الأشراف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقنا زين الوجود أجمعت بوجه الحكيم وسعدي ولو العلا بمده ومكانه أصبر قد لمتها دخل نجسها وبنانه فقد انتفت القلم بتبلنا ما أعظم العلم بوقع مولد النبي الكريم فإكيد مدعم الله في هذا الأبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة القمر في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد العنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يصل فجرك ما يبنو تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ونبينا ومن بكرم الدار هذه الأوصاف المحمدية والقودة توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشهورا وفعل به محمودا ويكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد رحال فتغشاها منه الخيوطات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لدى سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الذي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاتل إمدادك بعبادك وساقي كرسي رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم
أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن ترضانا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحرمنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، ومن اجتماعه من السالك ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لن نطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جليلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسره وواله وظهره وشرب بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، وامشي بالله المقروب وقضيت من المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وبشر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وإلهم بدليل من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالعزم العظيم من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا، وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك واصبر في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di Musala Miftahul Jannah ini dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di sini kami mewakili panitia sekaligus pembawa acara mengucapkan selamat datang di Musala Miftahul Jannah para habaib dan para guru-guru agama, wabil khusus guru kita Guru Husain dan Guru Muhammad Abrar yang berkenan memenuhi undangan kami ini untuk memberikan nasihat agama tentang peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan nasihat beliau kita semua bisa mengambil manfaatnya.
Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami mewakili panitia memohon ampun dan maaf, minta halal, minta ridho jikalau dalam acara ini terdapat kesalahan atau kehilafan yang kurang berkenan di hati sampeyan sabarataan, baik dari penyambutan atau yang lainnya. Kami mewakili panitia mohon ampun dan maaf. Untuk selanjutnya kami berterima kasih kepada para donatur, para penyumbang sampeyan sabarataan yang telah membantu hingga terlaksana acara kita pada hari ini. Sampeyan menyumbang duit, tenaga dan sabarataan. Kami kada kawa membalasnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalas. Mudah-mudahan hajat pian sabarataan kabul, baik hajat dunia dan hajat akhirat, berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih selanjutnya kepada ibu-ibu. Bu, terima kasih Bu, sudah banyak wadah boy, bisa kada habis wadah. Mulai semalam sudah bekerja ibu-ibu, basuh segala macam, memasak. Terima kasih Bu. Untuk acara kita lebih singkat, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Muhammad Kufar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Gopal. Semoga semua anak kita menjadi ahli Quran semuanya. Menjadi bisa membaca Al-Quran dengan bagus dan benar. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti tentang nasihat agama mengenai peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita, Guru Muhammad Abrar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan li rabbi khassana bi Muhammadi wa anqadhana min zulumatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majjid wa sharrif ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Ziyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin hadirat hafizahumullah wa shaddada hutahum mata'ana Allah bituli umurihim fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para habaib dimanapun berada, mobil khusus yang hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya. Yang saya muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kepada antum semuanya. Dan
yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam urusannya, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Segala puji setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayah inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan yaitu kita sama-sama memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ulang tahun orang tua kita, hari ulang tahun istri kita, hari ulang tahun anak kita selalu kita rayakan, betul? Kemudian hari kemerdekaan Republik Indonesia juga selalu kita rayakan. Tapi jangan kita melupakan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tambah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tambah lagi kita mengamalkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya di sini saya tidak berceramah ataupun bertausiah karena banyak para guru-guru kita, para alim, ulama, para orang-orang soleh. Di sini saya hanya sekedar mengabulkan hajat panitia. Mudah-mudahan dengan berkat mengabulkan hajat ini Al-Fakir mendapatkan keberkahan daripada ini majelis. Amin ya rabbal alamin. Mengenai hikmah Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan al-insanul kamil Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling sempurna adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Basyarun lakal basyar. Beliau ini manusia tapi berbeda dengan manusia-manusia lainnya. Kalau dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya, siapapun dia, setinggi apapun pengaruhnya, apapun jabatannya, walaupun presiden sekalipun, maka Nabi Muhammad ini ibarat seperti batu permata yang mulia. Kita manusia-manusia biasa ini seperti batu koral biasa. Sebanyak apapun batu koralnya, walaupun sebanyak gunung sekalipun, sebesar gunung sekalipun, maka tidak ada bandingannya dibandingkan batu sepotong batu permata yang mulia. Tidak ternilai harganya, begitu mulianya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita Muhammad ini, andai kata semua ranting-ranting pohon yang ada di dunia ini kita jadikan pulpen, ranting pohon yang ada di dunia kita jadikan pena, dan air lautan yang ada di dunia ini kita jadikan tinta untuk menulis kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad, maka niscaya tidak akan cukup untuk menulis kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Rasulullah, mata ini ya Rasulullah tidak pernah melihat seperti keindahanmu ya Rasulullah, baik itu keindahan zahir ataupun keindahan batin, semuanya itu bersumber daripada keindahanmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, perempuan manapun yang ada di dunia ini, dari zaman Siti Hawa sampai hari kiamat, tidak akan pernah melahirkan seseorang yang lebih mulia daripada ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sampai beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata beliau, aku ini adalah pemimpin anak cucu Adam wala fakhr. Beliau mengatakan itu bukan untuk bangga-bangga diri. Beliau mengatakan itu bukan untuk sombong, bukan untuk takabur,
tapi beliau mengatakan itu supaya kita tahu siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap manusia pasti mempunyai kekurangan. Sepintar apapun manusia pasti mempunyai kekurangan. Secerdas apapun, sekaya apapun orangnya, setinggi apapun jabatannya, sealim apapun orangnya, pasti mempunyai kekurangan. Illa anta ya Rasulullah, kecuali engkau ya Rasulullah, engkau diciptakan tidak ada kekurangannya sedikit pun. Yang ada hanya kesempurnaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangankan kita membahas kesempurnaan baginda Nabi Muhammad ini 1 jam 2 jam. Andai kata kita mempunyai umur 1000 tahun pun, maka kita tidak akan selesai membahas kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat-umat Islam. Dikatakan lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Ketika Allah mengutus Nabi kita, ketika Allah memunculkan Nabi kita, dengan sebab kemunculan Nabi kita, kita menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lainnya. Jadi kita harus bersyukur kita termasuk daripada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan fahamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa angadana min zulmatil jahli wad dayajiri. Segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan kepada kita Nabi Muhammad. Dengan adanya Nabi Muhammad, kita menjadi selamat daripada fitnah-fitnah, selamat daripada musibah-musibah yang ada di setiap zaman. Makanya diadakan acara seperti ini. Ketahuilah, orang yang hadir di acara seperti ini, orang yang hadir di dalam perayaan Maulid seperti ini, orang tersebut bukan orang yang biasa, tidak sembarangan. Baik yang berada di dalam ataupun yang berada di luar, itu bukan orang yang biasa. Sebagaimana dikatakan Imam Hasanul Basri, beliau mengatakan, kalau siapa yang menyumbangkan hartanya, kalau misalnya saya mempunyai harta sebanyak emas sebesar gunung Uhud, maka semuanya itu akan aku infakkan di dalam acara Maulid. Jadi bagi yang menginfakkan hartanya di dalam acara Maulid, maka pahalanya sangat luar biasa. Bahkan sebesar apapun kita mengeluarkan uang kita untuk acara Maulid, maka tidak akan mampu untuk membalas kebaikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian juga para alim ulama juga mengatakan Muhammad Abu Yasin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau menyebutkan di dalam kitabnya, ma yuhibbu Muhammad illa mahbub. Tidaklah cinta kepada Nabi Muhammad kecuali orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yuhibbu Muhammad illa al-fawz. Tidaklah cinta kepada Nabi Muhammad kecuali orang itu orang yang beruntung. Ma yuhibbu Muhammad illa sa'id. Tidaklah cinta kepada Nabi Muhammad kecuali orang itu selamat daripada dunia dan akhirat. Ma yuhibbu Muhammad illa ahlul jannah. Tidaklah cinta kepada Nabi Muhammad kecuali orang itu ahli surga. Jadi tandanya orang ahli surga itu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun ibadah kita, setinggi apapun ilmu kita, tapi kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Karena surga itu tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad berada di hadapan pintu surga tersebut. Makanya di dalam acara seperti ini, mari kita adakan Nabi Muhammad di dalam diri kita, kita adakan Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Bekali anak-anak kita
dengan Nabi Muhammad, kenalkan anak-anak kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Yazid Muhammad Al-Maliki juga mengatakan di dalam kitabnya, mungkin semuanya sudah sering mendengar, diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit. Beliau asik menjahit, kan rumah-rumah zaman dahulu itu lampunya hanya dari api aja. Lampunya hanya dari api aja. Tiba-tiba ketika asik menjahit, Sayyidatuna Aisyah asik menjahit, tiba-tiba angin kencang datang. Angin kencang datang sehingga memadamkan api tersebut. Jadi seketika itu gelap, kaget Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya karena kaget Sayyidatuna Aisyah jatuh jarumnya tadi ke lantai. Kemudian Sayyidatuna Aisyah meraba-raba kemana jarum tadi, tidak ketemu karena gelap. Kemudian tiba-tiba muncul baginda Nabi Muhammad. Muncul Nabi Muhammad, Nabi masuk seketika itu ruangan menjadi terang. Ruangan menjadi terang. Dan tidak perlu lagi memakai lampu karena terangnya baginda Nabi Muhammad, bersinarnya cahaya Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidatuna Aisyah memuji kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah bersinarnya wajahmu ya Rasulullah, alangkah bercahayanya wajahmu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, celakalah orang yang jika namaku disebut tapi dia tidak mau berselawat kepadaku." Jadi ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, hendaknya kita menjawab selawat itu kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai daripada hadis tersebut, kemudian ulama kita membuat syair. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Kullu baitin anta sakinuhu, setiap tempat ya Rasulullah, baik itu tempat yang ada di rumah kita, di desa kita, di kota kita, di kamar kita, di hati kita, engkau berada di tempat tersebut, maka tempat tersebut akan menjadi selamat daripada dunia dan akhirat. Jadi kenalkan sama anak kita Nabi Muhammad, adakan Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Karena kalau sudah Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita, kegelapan akan menjadi hilang. Idza ja'an nur dhahabal dhulum. Apabila cahaya telah datang, otomatis kegelapan akan menjadi hilang. Bagaimana cara mengusir kegelapan? Gampang. Tinggal nyalakan lampu, gelap jadi hilang. Bagaimana cara mengusir kemaksiatan di desa kita? Gampang juga. Tinggal nyalakan lampu. Bagaimana nyalakan lampunya? Hadirkan Nabi Muhammad di tempat kita, maka kemaksiatan akan hilang dengan sendirinya. Jadi tidak perlu kita capek-capek mengusir kemaksiatan, marah-marah dengan kemaksiatan, tidak perlu. Hadirkan Nabi Muhammad di kampung kita, maka kemaksiatan akan hilang dengan sendirinya. Kemudian wa zamanin an tahakimu zalama fihi minal iwaji, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Wa zamanin an tahakimu zalama fihi minal iwaji, setiap zaman ya Rasulullah, setiap kemajuan zaman apapun, kalau di situ hakimnya Rasulullah, maka zaman tersebut akan selamat. Jadi di desa kita, kalau di situ hakimnya Nabi Muhammad, maka desa kita akan selamat. Makanya kita di dalam hadir acara seperti ini, hadirkan Nabi Muhammad di dalam hati kita, kenalkan kepada anak kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta sama Nabi itu nikmat. Cinta sama Nabi nikmat. Coba kita pikirkan, kalau kita cinta sama idola kita,
kita cinta sama satu artis misalnya, belum tentu dia kenal sama kita. Kita cinta sama satu artis misalnya, belum tentu dia kenal sama kita. Siapapun yang kita cintai, misalnya kita cinta sama seorang perempuan, belum tentu pasti kita menjadi patah hati. Bisa jadi kita patah hati. Tapi kalau cinta kepada Nabi Muhammad, tidak akan pernah kita patah hati. Kenapa? Karena Nabi sebelum kita lahir sudah cinta duluan sama kita. Sebelum kita wujud, sebelum kita ada, sudah mikirin kita, sudah berjuang untuk kita, bahkan nangisin kita agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rugi, sangat rugi sekali orang yang hidup di dunia ini tapi dia tidak merasakan manisnya cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di dalam perayaan acara seperti ini, sedikit demi sedikit kita mempelajari akhlak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya sama orang, wahai Sayyidatuna Aisyah, bagaimana sosok Rasulullah? Bagaimana pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sayyidatuna Aisyah menjawab dengan jawaban yang singkat, jawaban yang padat jelas. Beliau mengatakan karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Beliau adalah terjemahan hidup Al-Quran. Jadi di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad ini kita khususkan, kita jadikan topik utama kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Twitter itu apa namanya? Trending topik. Pernahkah kita mendengar trending topik membahas sosok Rasulullah? Tidak pernah. Allah sangat memalukan umat Nabi Muhammad SAW. Tapi giliran kita membahas politik, giliran membahas gosip-gosip artis, semua kabar di dunia di copy paste kemudian di share ke seluruh media sosial. Tapi giliran membahas sosok baginda Nabi Muhammad tidak pernah dijadikan viral, tidak pernah dijadikan topik utama. Jadi sungguh memalukan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diperbaiki hubungan kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali kita hidupkan sunnah beliau. Perbanyak bersolawat kepada beliau. Ibadah solawat itu sangat unik. Kenapa jadi unik? Coba kita pikirkan. Ketika Allah memerintahkan kita, wa aqimus sholata wa atuz zakah, kerjakanlah atas kalian sholat dan tunaikanlah atas kalian zakat. Apakah Allah sholat? Enggak. Apakah Allah bayar zakat? Juga enggak. Kemudian Allah memerintahkan kita lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Apakah Allah puasa? Tidak, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita bayar zakat, tidak bayar zakat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah juga ikut bersolawat. Ini adalah ibadah yang sangat unik. Tapi ada bedanya salawat kita dengan salawatnya Allah. Jelas beda. Apa bedanya? Bedanya kalau salawat Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad itu adalah istighfarnya malaikat kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita umat Islam bersalawat kepada Nabi Muhammad itu adalah doa kita kepada Nabi Muhammad. Tapi ujung-ujungnya kembali ke kita sendiri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak perlu sama selawat kita. Nabi Muhammad juga tidak perlu sama doa kita. Makanya kembali ke kita sendiri. Makanya diibaratkan Nabi Muhammad ini seperti bejana yang penuh. Saking penuhnya tidak bisa lagi diisi dengan air. Jadi sehingga ketika kita berselawat kembali ke kita sendiri yang berselawat. Ini sangat mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Nabi Musa pernah bertanya sama Allah, ya Allah, betapa mulianya
betapa hebatnya kekasihmu itu, betapa mulianya Nabi Muhammad. Tolong sampaikan kepadaku kehebatan yang luar biasa apa wahai Allah dibandingkan aku. Aku Nabi, Nabi Muhammad juga Nabi, tapi kehebatan apa yang luar biasa dari Muhammad? Kemudian apa kata Allah? Wahai Musa, kau mencari ridhoku, kau meminta ridhoku, tapi sedangkan aku menunggu ridho kekasihku Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi perbaiki hubungan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin hidup kita berkah, jika kita ingin hidup kita diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat, jadikanlah Nabi Muhammad di tengah-tengah rumah kita. Ingin pekerjaan kita berkah, adakan Nabi Muhammad di dalam pekerjaan kita. Ingin rumah tangga kita berkah, adakan Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita. Ingin makanan kita berkah, jadikan Nabi Muhammad ketika kita ingin makan. Ingin tidur kita berkah, jadikan tidur kita seperti tidurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua pekerjaan, apapun itu pekerjaan, baik itu ibadah ataupun bukan ibadah, hadirkan Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, maka keberkahan akan berada di tengah-tengah kita. Makanya di hari kelahiran dan bulan kelahiran Nabi Muhammad ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita. Jangan sampai kita biasa-biasa saja di bulan kelahiran beliau. Jangan sampai kita samakan bulan kelahiran beliau dengan bulan-bulan yang lain. Jangan sampai kita mengagungkan selain daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang paling agung selain baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan sebagai penutup, kesuksesan di dalam acara maulid ini bukan dilihat daripada siapa yang datang, bukan dilihat dari misalnya Habib ini datang, guru ini datang, bukan dilihat dari siapa yang datang, juga bukan dilihat daripada banyak atau sedikitnya yang hadir, walaupun sedikit, bukan dilihat daripada banyaknya, bukan juga dilihat daripada makanan yang dihidangkan, tapi yang dilihat apa? Kesuksesan di dalam acara maulid itu ketika kita hadir di dalam acara maulid, kemudian kita keluar di dalam acara maulid ini, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad bertambah. Nah, di situ baru dinamakan sukses acara maulid tersebut. Jadi mudah-mudahan setelah kita pulang dari tempat ini, kita menjadi tambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad dan tambah lagi kita mengamalkan sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah datangnya dari diri saya pribadi, kalau ada yang betul itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, Guru Muhammad Abdullah, atas nasihat agamanya tentang peringatan Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh guru